nuti warra burjaajii keessa jiraatu miti. Nuti warra madaa ummata keenyaa qoorsine abdii ummata keenyaatti horree abdii qabatamaadhaan hojii qabatamaadhaan ummata keenya injifannoo olaanaatti ceessaa jirudha. Hoggansi keenya ummata keenya qabatanii waggoottan darban raajii kallattii hundaan waan raawwattaniif maqaa ummata keenyatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Tajaajila lammummaa gaafa labsin baay'ee shakkii hedduutu ture. Tajaajilli lammummaa kan dhufeef bajata mootummaa laallee galii mootummaa laallee iriguu ga'uu akka hin dandeenye gaafa nuu galu kan bu'aa cinqii irraa furmaata dhufedha. Gaafa cinqamnu gadaa keessaa fuune tajaajila lammummaa. Gadaan kutaa umurii hundaaf qoqqoodee hanga gadamoojitti ergama kenna. Ergamni kutaa umuriitiin kutaadhaan qoodee kennu sun hundumtuu amma gadamoojitti ergama dhuunfaa isaatiif jireenya dhuunfaa isaatiif oduun ta'an akka lammiitti sirna gadaa keessatti kan waliif ba'u kan waliif ta'udha. Kan ergama itti bahee saba isaa ittiin tajaajilu. Sirni gadaa kana kabajamaaf kabajamoo waliin jechuu wal faarsoo oduun ta'an ergama fudhatee umurii daa'imaa irraa hanga gadamoojjii sadaffaatti ummata isaa saba isaa kan ittiin tajaajiludha sirni gadaa. Kanarraa fudhatame tajaajila lammummaa. Ummata keenya tajaajila lammummaadhaan hooggannee hojjennee fi Oromiyaa akka jijjiirruuf Itoophiyaa akka jijjiirruuf qophaa'e. Bajataan oduun ta'an tajaajilaan. Bajataan oduun ta'an ummataaf hojjechuudhaan. Ummataaf quuqamuudhaan. Kana kan kabajamaa caffeen kan labse. Erga caffeen kana labsee booda hoggansi keenyaaf ummanni keenya fudhatee raajii hojjete. Biqiltuu dhaabuudhaan. Hundaa ol immoo baay'ee abjuu kan nutti fakkaatu kutaa dabalataa haa ijaarru jennee qabanne yaadattoo ta'e kabajamoo muummicha ministeeraa kabajamoo pirezidaantii duraanii naannoo Amaaraa obbo Tamasgen Xurunee kabajamoo obbo Mustafee pirezidaantii naannoo Sumaalee taaneetu kan walisoo irratti jalqaba. Gaafa jalqabu sana namni baay'ee waan baay'ee jechaa ture. Ummata keenya waan hin beekneef hin hojjetamu jedhamaa ture. Namoonni tokko tokko namichi kun 30 kutaa dabalataa 30 hojjannaan naa jedhu fayyaan qabu ummata keenya hin beeku jechaa turan. Ummanni hiyyeessaa jechaa turan. Warra hiyyeessa jedhaniitu sammuun isaanii hiyyeessa malee ummanni keenya hiyyeessaa miti. Isin hooggantaniitti ummanni keenya ji'a 3 keessatti kutaa dabalataa 34 fi 328 hojjete Oromiyaa guutuu. Kun addunyaa irratti biyyi kana raawwate waan jiru natti fakkaata. Kana bu'aa tajaajila lammummaati. Utuu bajataa shallagnee dandeenya. Akka waliigalaatti bara 2013 tajaajila lammummaatiin qarshii biiliyoona 23 hojjetame Oromiyaa keessatti. Sana isin hooggane ummata keenya qonnaan bulaa horsee bulaa daa'ima dargaggoo oduun jedhin saba isaatiif jedheetu halkanii guyyaa hojjete kana raawwate. Guddaa galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kan bara kana karoorri dhiyaate baay'ee natti hin tolle. Oromiyaan fakkaatu. Namni akkamitti 28tti guddate. Qaana'u. Namni kutaa dabalataa 34 ijaare akkamitti 1,600 karoorsa. Fayyaan qabu. Namni kitaaba miiliyoona 1.2 barreen gaddaa walitti qabe akkamitti barana 400 karoorfata. Karoorri kun fudhatama hin qabu. Karoora xiqqaa nutti kennan jettanii akka isin gammaddan as duubaa isin ilaalaan ture. Karooricha rivaayiz goona. Laayibrarii iddoo hundatti magaalaa hundatti ijaaruun nurra jiraata. Iddoo oolmaa daa'immanii dizaayinii isaa kana
kan danda'u daayinii gaariidhaan kan dadhabe immoo dhoqqeedhaanis ta'u iddoo ijoolleen barnoota idileen duraatti baratan Oromiyaatti magaalota hunda keessatti ijaaruun nurra jiraata. Biqiltuu dhaabuun nurra jiraata. Oo xiqqaate 23 irraa miliyoona 37 38 haga 40tti hojii ga'u raawwachuun nurra jira. Kana immoo hoggansa raawwachiisuu danda'u qabna. Uummata raawwachuu danda'u qabna. Karoora kan haala kanaan deebistanii qopheeffattanii hixattanii akka akkaataa saniin aanaa keessan keessatti akka raawwattan asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Oo sirriitti fudhatta sinii wayya. Hoggansas jiru hoggansi aanaaf godinaa fi magaalaas jiru kunis karoora xiqqaa akkanaatiif iddoon qabu raajii hojjechaa bahee raajii akka hojjettan nan beeka. Kanaaf saganteeffannee ganna dhufu kan irraa kaanee heektara hunda jalatti raajii hojjennee naannoo keenya akka dafnee misoomatti ceesisnu asuma waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Fuuldura keenya filannoo jira. Filannoof qophooftanii jirtu. Hojii bal'aa hojjettanii jirtu. Filannoos nagaa bilisa goonee haala gaarii ta'een hin xumurraa. Warreen alaa biyya kana bitanii jiraachuu barbaadan dhaadachaa jiru. Hin dhaadatu malee hawwii keenya irraa nun dhaaban. Biyya keenya ergamtuu godhachuu barbaadu. Biyya keenya Itoophiyaa ergamtuu godhachuu barbaadu. Poolisii nu baasuu barbaadu. Nu hoogganuu barbaadu. Waan fedhan hunda nurratti fe'uu barbaadu. Waggaa 100 dura Ameerikaanonni utuu nafin keessatti hirmaatanii Ijipti qabatanii Itoophiyaa qabachuudhaaf yaalii godhaniiru. Harargeetti lola guddaa gaggeeffame. Affaaritti lola guddaa gaggeeffame. Jarri kun nun beekan. Kan waggaa 100 dura isaan salphisnee deebifne Harargeetti uummanni akka baalaatti harca'e. Kana fuuldura falmee dhaabbate nun beekan maal gochuu akka dandeenyu. Gaafa Afrikaa irratti fedhii qaban keessattuu mootummaan Misrii bishaan kana to'atee fedhii isaa nurratti fe'ee jiraachuudhaaf fedhii inni qabu milkaa'u. Bishaanichi hin guuta. Haroo tokkoof iyya miti haroo 1000 ganaa ijaarra. Bishaan keenya harkatti hin fayyadamne gochuu barbaadu. Isaan gabrummaa keessa nu jiraachisuu barbaadu. Jaalleewwan kan kana hundaaf nu ga'ee hiyyummaa keenya. Qamadii safarree jiraachuu keenya. Haga yoomitti qamadiidhaan dhalannee deeggarsa qamadiitiin dhalannee deeggarsa qamadiitiin guddannee deeggarsa qamadiitiin fuunee deeggarsa qamadiitiin ijoollee keenya guddisna. Haga yoomitti boqonnaan kun dhaabbachuu irra jiraata. Cufamuu qaba. Hoggansi kun kana cufuutu irra jiraata. Barana bonaan qamadii misoomsuudhaan raajii hojjettaniitu. Bara dhufu qamadiin tokko biyya alaatti galuun qabu. Qamadii daana'oo kana. Qamadii daana'oo kan of yaa nyaatan oo barbaadan bishaanitti haa naqatan. Lafa qabnu. Uummata qabnu. Hoggansa qaalii akka keessanii qabnu. Maaliif qamadii kadhan? Jabaannee ganna kan misooma keenya hunda kilaasteraan xaa'oo fayyadamuudhaan misooma keenya hunda teknooloojii fayyadamuudhaan itti dadhabnee akkuma ammaan dura qamaacoftanii hojjettanii uummata keenyatti abdii hortan ganna kana jabaannee qamaacofnee bona dhufu jabaannee yoo hojjenne
Makaanaayizeeshinii ta'uu qonnaan bulaa keenya galchine naamana Itoophiyaa miti biyyoota ollaayyuu nyaachifne. Kanumaaf malee dildila kam nu ijaaran, daandii kam nu suphan, mana barnootaa kam nu ijaaran deeggarsuma qamadiitiif hin beelofnaa, hin xiiqeffannee hojjennaa uummata keenya gabrummaa keessaa ba'a. Hoggansi keenya barana halkanii guyyaa waan hojjettaniif ekspoortii dabaltanii Itoophiyaa salphinaan raambeeftan. Doolaara dhabuudha tokko kan isaan ittiin harkaan nu micciiran. Barana hojii bunaa irratti hojjettan, hojiin saliixa irratti hojjettan, hojiin boloqqee irratti hojjettan, hojiin warqee irratti hojjettan. Ekspoortii biyya keenya dabalee jira. Isaan laga keenya hidhaa jira. Liqii feenurraa dhaaban, deeggarsa feenurraa dhaaban, ganaa ekspoortiin keenya dabala. Bunni barana dhaabne, barreen gaddaa dhaabdan, bunni barana dhaabne. Hojiin qonnaa hojjennu gama tokkoon ekspoortii keenya dabala. Gama biraatiin immoo kan biyya alaatti galchinu hambisa. Qamadii biyya alaatti biileena tokkoon galchinu kan asitti oomishnee hambisna taanan kabajni biyyaa isa, bilisummaan isa, Itoophiyaawummaan isa, sabboonummaan isa hiikoo biraan qabu. Kanaaf jabaannee ganna kana xiiqiidhaan hojjechuun nurra jira. Jarri filannoo kan gaggeeffamne barbaadu. Juntaa awwaalame awwaalaa kaasanii mootummaa irra teechisuu barbaadu. Jarri hidha laga haaromsaa dhaabuu barbaadu. Jenereetara akkuma qamadii daana'oo isaanii jenereetara binnee isinii kenninaa jedhu. Jarri biyya laaftuu dadhabduu hirkattuu uumuu barbaadu. Abadan kun hin ta'u. Hin qabsoofnaa, aarsaa fe'ee kaffallaa uummata keenya isummaa guututti, birmadummaa guututti hin ceesisu. Kanaafuu ganna kana jabaannee filannoo karaa nagaaf tasgabbii qabuun xumuruu, jabaannee hojii ashaaraa magariisaa, hojii tajaajila lammummaa irratti qabame hunda uummata keenya sochoosnee hojjisiisu, jabaannee hojii gannaa keenya, hojii qonnaa kallattii maraan, kallattii taa'een, karoorota galmoota kaa'aman karaa milkeessuun jabaannee hojjechuu danda'uun nurra jira. Isa hojjennee jennaan fulbaanaan booda Oromiyaa cimtuu biraa, Itoophiyaa cimtuu biraatu nu eeggata. Isa goonee jennaan warra har'a asifachi nu dhiiban kun nu kadhatu. Viizaa nama dhorkame sun akkuma beektan Fiqaaduu fa'aa fi Caaltuu fa'aati malee an Ameerikaanis nan beektu, anis ishiin beeku. Warri deddeebi'an yaada isaaniiti. Ana garuu warri nan beeknee fi warri nan isaaniif hin beekneef hin cinqaman. Moyyaalee dhaqu, Adawaa dhaqu, Baahar Daar dhaqu, Hawaasaa dhaquudhaaf viizaan nan barbaachisu. Jara kana jalatti olaafne hin salphanne. Itti jabaanneet Rabbitti hirkannee karoora keenya hunda milkeessina. Rabbi immoo nu faana jira. Dhugaa waan qabnuuf, karaa sirrii waan deemnuuf. Kanaaf amma har'aatti keessan baamu kan jedhame hunda keessa baanee as geenyeef. Kanaaf hin kufootu jedhanii hunduu hawwuu injifannoo irraa injifannootti ceetanii as geessaniif. Ammas hin hawwu halkanii guyyaa hin hojjennaa, Rabbi nu gargaara, galmoota keenya hunda milkeessina. Ani hoggansi kun galii mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 17 irraa kaasee waggaa lamatti biiliyoona 30 dabarsitan. Sintu hojjete. Hoo xiqqaate 34 hin ga'amu. Bara gara immoo 44 hin geessu nan beeka. Ganaa tiriliyoonota uumtu.
abbaa dabaree maal jedhamee kanaa saamu kana hundayyuu waan bajanna addaa dhufeef miti waan ummata qindeessitanii hojjettaniif raajii hojjettan projektii kana hunda xumurtan baay'ee galatooma baay'ee isinitti boona ummanni keenya ni hooggannee jennaan ni qajeelchinee jennaan hojjennee agarsiisnee jennaan raajii hojjeta ummata hojjeteen quuf mul'ata fagoo qabu jaalateen xumur warqa qabu kanatti gargaaramnu qajeeltowwan tajaajila lammummaa duudhaa oromummaatti deebi'u duudhaa ganamaatti deebi'u halkanii guyyaa hojjechuu waa hundaan dorgomaa ta'u qulqullummaa tumsa kanarratti jabaannee yoo hojjenne Oromiyaa Itoophiyaa badhaate sadarkaa olaanaatti ceete hin dhugoomsina kana gochuu irraa humtuu humni nu dhaabu hin jiru ergamtoonni humnoota alaa ta'an humnoota baandaa ta'an humni juntaa fi humni shane xaragne irraa xaragaa jirtu xaragne abdii inni biraa bishaan akka hin guutamne gochuudhaaf Gibxiif Sudaaniif warra biraatiif ergamuudha isas bishaan guunnetu abdii jalaa jeefu kana goonetu badhaadhina keenya mirkaneessina kan akka hoggantan kan akka raawwattan shakkii tokkoyyuu hin qabu ajabaannu jifannoon kan keenya hojiiwwan keessatti qormaatolee nu qunnaman hundayyuu tasgabbiidhaan ilaalaa furmaatatti kaa'aa jabaannee humna qabnu hunda cuunfinee yaa hojjennu isin jechuun barbaada baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa guddaa galatoomaa ulfaadha አለቆቻችን መታችሁ ለዚህ አመራር የሥራ መመሪያ እንድትሰጡ ሰላም እንድትሏቸው ወደዛ እንድታያቸው ፈልጋለሁ በዚህ መሰረት አቶ አገኘው ተሻገር ወጥተው መጀመሪያ ንግግር እንዲያደርጉልኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ ቺሜ ዛሬ በጣም ነው ጉድ የሰራን ያው ሁላችንም ሶስታችንም ፕሬዝዳንት የሆነ ፋብሪካ ልንጎበኝ ነው ዞን ሲወጣ ይወጣው የት ነው ምን ሄደው ስንለው ፋብሪካ ልንጎበኝ አለ እዚህ እስከምን ደርስ ድረስ ለምን እንደመጣን አናቅም ነበር እና በጣም ደስተት ነው ሁላችንም ቤታዊ ነው ይሆን እንዲህ አይነት ቦታ ስለመኖሩ የተዘጋጀበት ቦታ በራሱ የሚገርም ነው ስለዚህ ስንመጣ ተዘጋጅተን አይደለም የመጣ ነው ተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር የተከበሩ አቶ ርስቱ የደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር የተከበሩ አቶ ደስታ የሲዳማ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተከበራችሁ የቢሮ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የዞንና የወረዳ አመራሮች በዚህ ህዝባዊ አገልግሎት ተብሎ በተለይ በኦሮሚያ ልዩ ሁኔታ ተግባራዊ በተደረገው የዜግነት ግዴታን ተግባራዊ በመታደርጉት ስነ ስርዓትና የ2013 ለ2013 ወደ 2014 የሚደረገው የአረንጓዴ አሻራ የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ በዚህ መንገድ በመገኘቴ በአማራ ክልል ህዝብና በመላው የአማራ ክልል አመራሮችና በአማራ ክልል መንግስትም የተሰማኝ ደስታ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ይሄ የኦሮሚያ የዜግነት ግዴታ እውነት ለመናገር ሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ትምርት ልንወስድበት የሚገባ እናንተ እየተገበራችሁት የመጣ ግን ትምርት ልንወስድበት የሚገባ የኦሮሚያ ክልል ሞዴል ስራ ስለሆነ እጅግ በጣም ልትኮሩ ይገባቸዋል በዚህ አጋጣሚ በዚህ ስራ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ስለሚሰራ ወንድሜ ጓደኛዬ ሽመልስን ላመሰግነው ፈልጋለሁ ይሄ ስራ በተለይ ደግሞ የአካባቢያችን ለመቀየር በኢኮኖሚ የተጎሳቆለው ማህበረሰብ በኢኮኖሚ ለማሻሻል በማህበራዊ ኑሮ ለማሻሻል እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ቀላል አይደለም ኦሮሚያን
ለማበሳቆል ያልተሰራ ስራ የለም። በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። ኦሮሚያን ለማሳነስ ያልተሰራ ስራ የለም። ነገር ግን እናንተ አመራሮች መስዋዕት የሆኑ ጓደኞቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት ኦሮሚያን ቀጥ አርጋችሁ እዚህ ደረጃ ስላደረሳችሁ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የአማራ ህዝብ እጅግ በጣም ይኮራባቸዋል፣ ያደንቃቸዋል። በኦሮሚያ ክልል ምን ፈተና ላይ የአመራሩ ምን ፈተና ላይ እንዳለ የኦሮሚያ የጸጥታ ኃይል ምን ፈተና ላይ እንዳለ እኛ እናውቃለን። የተሟላ ዕውቀት አለን። ክልላችሁን ሰላም ለማድረግ ሳይሆን በኦሮሚያ ውስጥ የሌለ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ የለም። በተለይ ደግሞ በርከት ብሎ የሚገኘው የአማራ ህዝብ ነው። ስለሆነም የአማራ ህዝብ ከወንድም የኦሮሞ ህዝብ ጋር አብሮ እንዲኖር መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ከሱ በፊት እየሞታችሁ ህዝቡ በሰላም እንዲኖር ላደረጋችሁ ጥረት የአማራ ህዝብ ምን ጊዜም በታሪክ አስተዋጽኦአችሁንና መስዋዕትነታችሁን እንደማይረሳ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ አሁን ያጋጠመንን ያለን ችግር እናልፈዋለን። ዋነኛው አንድነታችን ነው። የኦሮሞና የአማራን ህዝብ አንድነት፣ የኦሮሞና የሲዳማን ህዝብ አንድነት፣ የኦሮሞና የደቡብን ህዝብ አንድነት፣ የአማራና የሌሎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ህዝቦችን አንድነት ለመሸርሸርና የተከፋፈለች ኢትዮጵያ ለመፍጠር ባንዳዎች በከፍተኛ ደረጃ ይሰራሉ። ይሄ በፍጹም አይሳካላቸው። ፍላጎታቸው የተከፋፈለች ኢትዮጵያ ትንሽ ኢትዮጵያ መፍጠር ነው። ስለዚህ ዋነኛው አንድነታችን አጠናክረን መቀጠል ነው። አንድነታችን ነው ዋናው መፍትሄ። ቅድም ወንድሜ ሽመልስ ያነሳ ለነበረው ማንንም እንዳይንቀል ልናደርግ ከሆነ ማንንም እጃችን እንዳይጠመዘል ልናደርግ ከሆነ ማንንም ዱካችን እንዳይደካ ልናደርግ ከሆነ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን ማጠናከር መቻል አለብን። መፍትሄውና መውጫ መንገዱ ስለሆነ ስለዚህ የባንዳዎች ተልቆ ከጠላቶቻችን እየተላላኩ እኛን ለማሳነስ የሚሞክሩ ባንዳዎችን በጀመርነው ልክ እንታገላቸዋለን። በዚህ ላይ ባንዳን በመታገል የኦሮሚያ ክልል መንግስት፣ የኦሮሚያ ክልል አመራሮች፣ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች እያደረጋችሁት ያለ ትግል ትምርት የሚወሰድበት ስለሆነ በዚሁ በጀግንነታችሁ እንድትቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ አሁን የ2013 ዓመተ ምህረትን አረንጓዴ አሻራ ተግባራዊ ለማድረግ ስራ ውስጥ ጀምረናል። ባለፈው ቤተ መንግስት ላይ ነው የጀመርነው። ትላንትና ማታ የፋሲል ከነማ የወንድማችሁ ፋሲል ከነማ ቡድን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊው ነው ዋንጫ በመውሰዱ ማታ እዚህ የተገኘን ፕሬዝዳንቶች እኔና ሽመልስም አብረን ነበር። ፋሲል ከነማን ለማጠናከር የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከአማራ ክልል በላይ ነው ገንዘብ ያዋጣው። ስለዚህ እናንተም መዋጮ ስለሆነ እጅግ በጣም በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን እንዳቀርብላችሁ ይፈቀድልኝ። አሁን ዘንድሮ ይሄን አረንጓዴ አሻራችን ተግባራዊ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የያዝነው ግብ ትልቅ ግብ ነው። ለጎረቤቶቻችን ችግኝ እንልካለን። ለግብጽም፣ ለሱዳንም፣ ለኬንያም፣ ለሩዋንዳም ለሌላውም ችግኝ እንልካለን። ይሄን እናደርጋለን። በጋራ መልማት ነው አፍሪካን ነፃ የሚያወጣት። በጋራ መልማት ስለሆነ አፍሪካ የምናወጣት ይሄንን ሐሳብ ላመነጩት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልልም ለጎረቤት ሀገሮች መሄድ ችግኝ አዘጋጅቷል። እኛም ለጎረቤት ሀገሮች የሚሄድ ችግኝ አዘጋጅተናል። የኢትዮጵያ ዓላማ በጋራ መልማት ነው። ስለዚህ ዘንድሮ ሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ይካሄዳል። እሱ እቅዳችን ነው። ያለ ምንም መስተጓጎል ግድባችንን እንደምን ሞላ እርግጠኞች ነን መናገር መቻል አለብን። ስለዚህ ግድባችን ይሞላል። በዚህ አመት ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የምናካሄደው አገራዊ ምርጫ ያለ ምንም እንከን ያለ ምንም ችግር ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ እኛ ጌቶቻችሁ ነን የሚሉት አካላት ምርጫውን እንዳናካሄድ ቢፈልጉም ምርጫውን በታሰበለት ጊዜ በታሰበለት ቀን በተሳካ ሁኔታ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህዝቡ የፈለገውን እንዲመርጥ በማድረግ እኛንም በስራችን ብልጽግናዎችን በስራችን እንዲመርጠን በማድረግ የስድስተኛው አገራዊ ምርጫ
ማንም ኃይል ሊያስቆመው ስለማይችል ምርጫውም በተሳካ ሁኔታ ይካሄዳል። ስለሆነም የህዳሴ ጉዟችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ብልጽግናችን ያሸንፋል። ዶክተር አብይ ያሻግረናል። እሺ አሁን ደግሞ በአክብሮት በከፍተኛ አክብሮት ወንድሜን አለቃዬን ትውቱን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድርን አቶ ርስቱ ይርዳውን እጠራለሁ። akkam jirtu fayyaadha kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa ክቡር ወንድሜ እጅግ የምወድህ ማከብር ወንድሜ አገኘሁ ተሻገር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ደስታ ሌዳሞ አዲሱ ክልላችን ጀግናው ፕሬዝዳንታችን የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት ክብርት ጀግኒት አትሌታችን ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ እጅግ የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ አትሌቶቻችን አርቲስቶቻችን በጣም የምናከብራችሁ አባገዳዎቻችን ሀደስንቄዎቻችን ሁሉም እዚህ የተገኛችሁ ወንድም እህቶቼ የኦሮሚያ ጀግኖቼ እንኳን ለዚህ ዕለት አደረሰን እንኳን ደስ አለን ማለት ትፈልጋለሁ። ቅድም አመጣጣችን ክቡር ፕሬዝዳንት ወንድሜ አገኘሁ ተናግረዋል። እንግዲህ እንደዚህ ለብሰን እርሻ ልናርስ ነው የመጣ ነው ጉድጓድ ልንቆፍር ይሄ የኛ እንዳይመስላችሁ እና ግን እዚህ ስንመጣ እኔ በጣም የኮራሁት የአባቶቻችን አስተዋይነት አርቆ ሐሳቢነት ደግነት ታታሪነት ምድሩ ይናገራልና ይሄንን ሰርተው ላቆዩልን አባቶቻችን ለባህላችን እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ አመስግኑልኝ። በእንዲህ አይነት የምድር ገነት ተገኝተን ዛሬ ከእናንተ ጋራ እንድንነጋገር ስለ ሀገራችን ስለ ጉዟችን ስለ ከፍታችን እንድንመክር እድል ለሰጡን እጅግ ምንኮራባቸው ኢትዮጵያ አንዱ በክፉ ጊዜ ወሳኝ በሆነ ጊዜ ልጅ በምትፈልግበት ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን በመሆን የኦሮሚያን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማሻገር እየታተረ ላለው ወንድሜ ፕሬዝዳንታችን ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። የሱ ስኬት የሚለካው እዚህ ባላችሁ ጓደኞቹ ባልደረቦቹ ከወረዳ ጀምሮ በየደረጃ ባላችሁ አመራሮች ናችሁና ከናንተ ጋር እንድንገናኝ ድላችንን እንድናበስር ስለ ጉዟችን እንድንመክር እድል ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እናንተንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እነዚህ ወንድሞቼ ከተናገሩ በኋላ መናገር ይከብዳል። አማርኛውም አልቻልኳቸውም ያው የደቡብ አማርኛ ግን በጣም የሚገርም ነው። የነሱ ሐሳብ እንዳለ የኔም ሐሳብ እንደሆነ ይወሰድልኝ። እኛ ብዙ ያለን ህዝቦች ነን። እኛ እግዚአብሔር በረከቱ አብዝቶ የሰጠን ህዝቦች ነን። ምድራችን ምናልባትም በዓለም ላይ ድንቅ የሚባል ምድር ያለን ህዝቦች ነን። ከርሰ ምድራችን ገና አላየነውም አልደረስንበትም። ገጸ ምድሩ ካየን ግን በሁሉም አቅጣጫ ቢኬድ እጅግ የሚደንቅ የፈጣሪ ስጦታ የተቸረን ህዝቦች ነን። ያም ሆኖ ግን ለዘመናት በድህነት ለዘመናት በችግር እንድንኖር
የተገደድን ህዝቦች ነን። ይሄ የሆነው በዘመናት ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊ እንድትኖር፣ ኢትዮጵያን እንደ ፍላጎታ እንድትሆን፣ ኢትዮጵያ ያላትን አቅም እንዳትጠቀም፣ ኢትዮጵያ በራሷ ሀብት በራሷ ልጆች እንዳትበለጽግ ስር በሰደደ መንገድ ትውልድ በተሻገረ መንገድ ሲሰራብን በነበረ ሴራ እና ጠላቶች ኢትዮጵያን ጠላት እንኳን ባንላቸው አንዳንዴ ወዳጅ የሚመስሉ ግን ደግሞ ለወዳጅ መልካም ነገር ነው ምኞት የሚደረገው፣ ኑሮ እንዲሻሻል ነው የሚፈልገው፣ ህይወት እንዲለወጥ ነው የሚፈልገው። ህይወታችን እንለውጥ እንስራ ስንል ደግሞ አይናቸው የሚቀላ ደማቸው የሚፈላ ወገኖች ኃይሎች ተባብረው ኢትዮጵያን አደህይተው አኖሯታል። ዳሁነን እንድንኖር አድርገውናል። በተለያየ መንገድ ተከፋፍለን እንድንናቆር አድርገውናል። በዘመናት ውስጥ አንዳንድ ብልህ አመራሮች እንኳን ቢኖሩ በቀላሉ አሰናክለዋቸዋል። ዛሬ ያን ታሪክ እንዳይደገም ትላንት የሄድንበት መንገድ ደግመን እንዳንሄድበት ኢትዮጵያ ወደ ውስጧ ማየት እንድትጀምር ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን በሚበጅ መንገድ እንድትሰራ ቆርጦ የተነሳ መሪ፣ ቆርጦ የተነሳ መንግስት፣ ቆርጦ የተነሳ ፓርቲ ስለሆነን ነው ይሄ ሁሉ ጩኸትና ይሄ ሁሉ የጠላቶች ርብርብ። እንዲህ አይነት መሪዎች ላፈለቀ ህዝባችን እጅግ አክብሮትና ምስጋና አለን። ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ቢሆን ልጅ እንዳላት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በእሳቸው አመራር ሰጪነት በእኛ ተከታይነት በህዝባችን አብሮነት ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ለመውሰድ ከመቼውም በላይ ቆርጠን የተነሳንበት ወቅት ስለሆነን ለዘመናት የጠመጠሟቸው በየአካባቢው የተከሏቸው ኢትዮጵያን የሚጎዱ ኢትዮጵያን የሚጎትቱ ሸሮች፣ ሴራዎች ሁሉንም ስንደርስባቸው መንቀል ስንጀምር አይሆንም ማለት ስንጀምር መስራት እንደምንችል ስናሳይ ዛሬ በተለያየ መንገድ እንደለመዱት የሚሽመደመድ እንደለመዱት ለነሱ እጅ የሚሰጥ አሻንጉሊት የሆነ መንግስትና ፓርቲ ያለ መስሏቸው እየተረባረቡ ነው። አይሳካላቸውም። ኢትዮጵያ የጀመረችው ከፍታ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ኦሮሚያ በእውነቱ ቃላት ያጥረናል። የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያዊነት እየከፈለው ያለው ዋጋ፣ የኦሮሞ ህዝብ ደቡብ ክልል በሁሉም አቅጣጫ አሁን ሲዳማን ጨምሮ በሁሉም አቅጣጫ ማለት ይቻላል በኦሮሚያ ተከቦ ያለ አካባቢ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ደግነት፣ የኦሮሞ ህዝብ አብሮነት፣ የኦሮሞ ህዝብ ሰጥቶ የማይጠግ መሆኑን፣ የኦሮሞ ህዝብ ለሀገሩ ለወገኑ የሚታትር መሆኑ ከደቡብ በላይ ሊመሰክር የሚችል ህዝብም የለም። ደቡብ እና ኦሮሚያ ምናልባት በአስተዳደር ተለያይተን ይሆናል እንጂ ሁለመናችን አንድ የሆንን ህዝቦች ነን። እኛን በተለያየ መንገድ ለማዳከም በተለያየ መንገድ እርስ በርሳችን ለማጋጨት ብዙ ሴራዎች ተሰርተዋል። ብዝሃነታችንን ተጠቅመው ሊከፋፍሉን ሞክረዋል። ያለ የሌለ አቅማቸው ሁሉ ተጠቅመዋል። ሁሉንም ስልታቸው እድሜ ለመሪያችን፣ እድሜ ለፕሬዝዳንታችን፣ እድሜ ለዶክተር አብይ አምክነናል። በድል እንወጣለን። መላው ህዝባችን ከጎናችን ስለሆነ ሁሉንም ነገሮች እየተፈተን እኛ ደግሞ የበለጠ እየጠነከርን ስንፈተን ስናሸንፍ ስንጠነክር ከችግር ስንማር የበለጠ ሲያበረታን የበለጠ አንድ ሲያደርገን
የበለጠ ሲያስተሳስበን የበለጠ ሲያዋህደን ነው የመጣው። ይሄ የበለጠ ተጠናክሮ ነው የሚቀጥለው። እናም ዛሬ በኦሮሚያ ክልል የምናየው በአንድ እጃችሁ ተላላኪዎች የህዝባችን ሰላምና ደህንነት በሰላም ወጥቶ የመግባት ለፍቶ ሰርቶ የመልማት ህይወት የመቀየር ትውልድ የማስቀጠል ፍላጎታችሁን ለመቅጨት የተነሳ ኃይልን ተላላኪ የሆነ ኃይልን እሱን በማስታገስ በሌላ እጃችሁ የኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ አደራ አለብን። ቀደም ስለ ኤክስፖርቱ ሲነሳ ነበር። ኦሮሚያ ሰርቶ ኤክስፖርት ካላረገ፣ ደቡብ ሰርቶ ኤክስፖርት ካላረገ፣ አማራ ሰርቶ ኤክስፖርት ካላረገ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መገንባት አይቻልም። ኦሮሚያን መመገብ ብቻ ሳይሆን የኦሮሚያ አስተዳደር ማበልጸግ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም የማበልጸግ ትልቅ አደራ አለብን። የኢትዮጵያዊነት ኃላፊነት አለብን ብላችሁ በሁሉም መስክ በትምህርት፣ በጤና፣ በመንገድ፣ በደን ልማት እያደረጋችሁት ላለው ጥረት የክልላችን መንግስትና መላው ህዝባችን በአድናቆት የሚያየው ከናንተም እንድንማር የናንተን መንገድ እንድንከተል ቀን ተሌት የሚወተውተንና በክብር የሚያነሳችሁ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እንፈልጋለን። ኮርተንባችኋል። ይሄንን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ወጣቶቻችን በመላው ሀገራችን ከፍተኛ ትጋት እያሳዩ ነው፣ እየለፉ ነው። በመራናቸው ልክ፣ ባስተባበርናቸው ልክ፣ እውቅና በሰጠናቸው ልክ ኦሮሚያ ምንማረው ይሄ ነው። የዜግነት አገልግሎት የሚል በህግ በጨፌ ኦሮሚያ በህግ ተደግፎ አሰራር ተበጅቶ ወጣቶቻችን የሚሰሩበት ለህዝባቸው አገልግሎት የሚሰጡበት ከህዝባቸው የሚማሩበት የወደፊት ህይወታቸውን የሚያቃኑበት ትልቅ አሰራር ዘርግታችሁ በሁሉም ስራ ውስጥ እያሳተፋችሁ እያበቃችኋቸው ነው ያላችሁት። የነገ ኢትዮጵያ ገንቢዎች እነሱ ናቸው። በትውልድ ላይ እየሰራችሁት ላለው በትውልድ ላይ የምትዘሩት መልካም ፍሬ መልካም ዘር ለእናንተ ለኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን ትልቅ ምሳሌ የሚሆን ነው። ከእናንተ እንማራለን። የእናንተን ልምድ ወስደን እናሰፋለን። መላው ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ድንበር ሳይገድባቸው ቋንቋ ሳይገድባቸው ሁሉም ህዝባቸው የአንድ ህዝብ ነው ያለን። ሁሉም ጋር ሄደው ተንቀሳቅሰው የሚሰሩበት በተወሰነ ደረጃ የተጀመረ እያሰፋን የምንሄድበት የኦሮሚያን ሞዴል አገራዊ የምናደርግበት ሁኔታ ላይ በርትተን እንሰራለን። ከእናንተ ጋር ተባብረን ኢትዮጵያ ጀመራችሁን ብልጽግና ወደፊት በምንም አይነት መልኩ የማይደናቀፍ መሆኑን ወደፊት የሚገሰግስ መሆኑን ሁሌም እያየን ነው። እንዳልኩት በፈተናዎች እየተሻገርን ድሎች እያስመዘገብን ነው። መጪ ጊዜ ያሉን ፊት ለፊታችን የቆሙ ወሳኝ ስራዎቻችን ህዳሴ ግድባችን፣ ምርጫችን አካሂደን ኢትዮጵያ በሙሉ አቅሟ መላው ኢትዮጵያውያን በወንድማማችነት ስሜት ወንድማማችነትን ያነገበ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያነገበ ለብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ሁሉ እውቅና የሚሰጥ ግን ደግሞ አንድነታችንን የበለጠ የሚያጠናክር ፓርቲያችን በምርጫ አሸንፎ ሀገሪቱን መምራት ሲጀምር ሙሉ አቅማችን የብልጽግና ጉዟችንን እና ለብልጽግና ሳንካ የሚሆኑ ያልተፈቱ ያደሩ ችግሮቻችን በአባገዳዎች በሁሉም ህዝቦቻችን ባለው የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራኖች፣ ወጣቶች ሁሉንም ማህበረሰቦች ባሳተፈ መንገድ ሳንካዎቻችን በንግግር አስወግደን ኢትዮጵያ ለሁላችንም እንደምትተርፍ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም እንደምትተርፍ ትላንትም በአንዳንድ ስራዎቻችን ለአፍሪካውያን ሞዴል እንደሆን ሁሉ በብልጽግና ሞዴል እንደምንሆን ችግር በመፍታትም ሞዴል እንደምንሆን የምናሳይበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ድሉ የኛ ነው። እጅግ ኮርተንባችኋል። የጀመራችሁት መልካም ስራ አጠናክራችሁ ቀጥሉ።
ዛሬ በድጋሚ እዚህ ስለተገኘን ከእናንተ ጋር እንዲህ አይነት ትልቅ ስንቅ የሚሆን ለስራ ሞራል የሚሆን የሚያነሳሳ ነገር እድል ስላገኘን ይሄን እድል ስላመቻቹልን ወንድሜ ደግሜ አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንታችን አቶ ሽመልስ መልካም ጊዜ ይሁንልን። ዘመኑ የብልጽግና ይሆናል። አመሰግናለሁ። አስማጣባ ገለቶማ ቀጥዬ ደግሞ የክልላችን ሲዳማ ፕሬዝዳንት የሆኑት ውቱ ጀግናው ብልህ ሰዎች ናቸው። ምንወዶት ፕሬዝዳንት ደስታ በታላቅ አክብሮት መልእክት እንዲያስተላልፉልን እጋብዛለሁ። ከበጀሞ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ፕሬዝዳንት ቡልቺንሳ ሞቲማ ናኖ ኦሮሚያ የተከበሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ የተከበሩ አቶ ርስቱ ይርዳው የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ የተከበራችሁ ከፍተኛ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ስራ አመራሮች፣ የተከበራችሁ ከተለያዩ ኦሮሚያ አስተዳደር አካላት የመጣችሁ አመራሮች፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የምንወዳችሁ አደ ሲቄዎች፣ ሁላችሁም እዚህ ቦታ የተገኛችሁ አካም ጅርቱ ነጋኬቲ ገላታ ዋቃዩ እዚህ ቦታ ተገኝቼ መልእክት ለማስተላለፍ ውድ አለቃዬ የተከበሩ ሽመልስ አብዲሳ መልእክቱን መጀመሪያ ሳመጣን ባይገልጸንም በዚህ ሁኔታ እድል ስለሰጡን እጅግ አመሰግናለሁ። እጅግ ደስ ብሎኛል። ከሰፊው ከኦሮሚያ አመራር ጋር እንደዚሁ ከአባገዳዎች ከተተኪ ትውልድ ወጣቶች ጋር ሐሳባችንን በጋራ ለማንሸራሸር ለመመካከርና መልእክት ለማስተላለፍ በመቻላችን በጣም ደስተኞች ነን። እንወዳቸዋለን፣ እናመሰግናቸዋለን። ታጃጅላ ለሙማ በሚል ርዕስ በኦሮሚያ ውስጥ እየተሰራ ያለውን ስራ ሪፖርቱ በተከበሩ ዳባ ደበለ ቀርቦ አይተናል፣ ሰምተናል። በጣም የሚገርምና የሚደመም አይነት ውጤት እንዳለው በዝርዝር በኦሮምኛ ብጻፍም እኔ ማንበብም ስለምችል 50% መስማትም ስለምችል አንድም ነገር ሳይቀረኝ ተረድቻለሁ። እንኳንስ መጣሁኝ ብያለሁ። ምክንያቱም በዚህ ፕሮግራም የተሰራው ስራ ምን ያህል ኦሮሚያን የቀየረ ከድህነት ሊያላቅቅ የሚችል ተስፋ የሰነቀ መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑን ይሄንን ወስደን በየአካባቢው ብንተገብር ሁላችንም አገራችንን በፈጠነ ጊዜ እንዴት መለወጥ እንደምንችል ያሳየን ተሞክሮ ስለሆነ ከዚሁ ብዙ ነገር ተምረናል። የኛ መማር ብቻ ሳይሆን የኦሮሚያ ክልል አካሄድ ስንመለከት በአመራሮቹም ተደንቀናል። የተከበረው አቶ ሽመልስ ቀደም ብለንም በሚዲያዎች የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን እንከታተላለን። ፍጥነታቸውን አልቻልናቸው። ማታ የሚተኙ አይመስሉም፣ ማታ ተኝተው የሚያድሩ አይመስሉም። እንደ ካርታ ፕሮጀክት ፕሮግራም እየቀየሱ እየፈጠሩ ያድራሉ። ያንን ሊሸከም የሚችል ትከሻ ያለው አመራር አደራጅተዋል። ስለዚህ በአመራሮቹ በመታገዝ የኦሮሚያን ክልል በፍጥነት ከድህነት የሚወጣበትን መንገድ የቀየሱ ውጤት ማስቆጠር የጀመሩ ተስፋ የሚጣልበት አመራርና አገር ማድረግ የጀመሩ መሆናቸው የቀረቡ ሪፖርቶች የበለጠ ፍንቱ አርጎ ያሳዩ በመሆናቸው የናንተ ብልጽግና የኛ ብልጽግና ነው።
የኦሮሚያ መለወጥ የመላው የኢትዮጵያ መለወጥ የሲዳማ መለወጥ ነው። በዚህ በፈጣን በለውጥ ጉዞ ላይ በመሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እኛም ኮርተንባችኋል። የኦሮሚያ ክልል ብቻውን ለመላው ኢትዮጵያ ይበቃል። ኦሮሚያ ቆዳ ስፋቱ ሰፊ በተፈጥሮ ጸጋ የታደለ እንደዚሁ ትጉህ አምራች ዜጋ ያለው ሰፊ አገር ነው፣ ሰፊ ክልል ነው። በዚህ ሀገር ልማት በዚህ ደረጃ ከቀጠለ የስንዴ ልመና ያበቃል ብለን እናምናለን። በመሆኑም ለኦሮሚያ የሚያስፈልገው አሁን በተያዘው አቅጣጫ ሁሉም ተባብረው አቅምን ሁሉ አሰባስበው መሮጥ በተጀመረው መንገድ ላይ መሮጥ ከቻለ በአጭር ጊዜ አገራችን ከኦሮሚያ አልፎ አገራችን ትለወጣለች ብለን እናምናለን። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ክልል ጉዞ መልካም መሆኑን እያየን በአጠቃላይ ለሀገራችን እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን እያየን ባለንበት አልፎ መስተካከል ያለባቸውም ጉዳዮች እናያለን። እኔ እነን ስናገር ጠላት የኦሮሚያን መከፋፈል ይመኛል። እንደዚሁ ተከፋፈለ ልዩነት አለ ሲባል መደሰቱም አይቀርም። እኔ ግን የኦሮሚያ አንድነት የኦሮሚያ መጠናከር መሆኑን ስለሚያቅ አሁን ከፍ ካለው በላይ ከፍ እንደሚያደርገውም በማመንና በማወቅ የኦሮሚያ ህዝብ ካለፈለት ለሲዳማ ህዝብ እንደሚያልፍለት እንደዚሁ የኦሮሚያ አካባቢ የመጣው ለውጥ እኛ ጋር ምን እንዳስገኘልንም ጭምር ስለምናውቅ የኦሮሚያ መጠናከር የኦሮሚያ መበልጸግ የኛ ብልጽግና በመሆኑ ብልጽግናውን ወደ ላይ የሚጎትቱ ጉዳዮች ላይ በቅንነት አስተያየት ሰጥቼ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄንን ሲባል ሁላችንም እንደምናውቀው ኦሮሞ በባህሪው በዋርካ ይመሰላል። ትልቅ ህዝብ ትልቅ ጥላ ትልቅ ከለላ ካለው አንስቶ ቆርሶ የሚሰጥ ተካፍሎ መብላት የሚያቅ ህዝብ ነው። የሲዳማ ህዝብ መሬት ጥበት አለበት። ስለዚህ ሲቸገረው ወደ ምዕራብ እንዲሄድ በደቡብ ክልል በነበርን ጊዜ እድሎች ይቀርቡለታል። የሲዳማ ህዝብ ወደ ምዕራብ ሳይሆን ወደ ምስራቅ ነው የሚሄደው። ለሲዳማ ምስራቅ ኦሮሚያ ነው። ኦሮሚያ ላይ ወደ ምስራቅ በባሌ በኩል በጉጂ በኩል ይሄድና እዛ ላሉ አባገዳዎች ለሀገር ሽማግሌዎች እንደዚህ ተቸግሬ መጥቻለሁ ድጋፍ ፈልጋለሁ ጥላ ከለላ ፈልጋለሁ ብለው ሐሳብ ያቀርበላቸዋል። ቸር ህዝብ ደግ ህዝብ ካለው ቆርሶ መስጠት የሚያቅ ህዝብ ከዚህ እስከዛ ድረስ መንጥርና ኑርበት ብሎ ይፈቅድለታል። ይሄንን እኛ በህይወታችን ያየነው አሁንም የምንኖርበት የህይወት ትስስርና ገመድ ሲሆን የኦሮሚያ ደግነት ከሲዳማ በላይ የሚያወራ ማንንም የለም ብለን እናምናለን። ከዚሁ ተነስተን በኦሮሚያ ውስጥ የሚሆነው መልካሙ እንዲሆን የኦሮሚያ ከፍታ አሁን ከደረሰበት በላይ ከፍ እንድል እንመኛለን። አሁን የተያያዝነው ጉዞ የከፍታ ጉዞ ነው። ውጤቱ የተገኘው ከ40 ዓመት በላይ በተከፈለ ዋጋ ነው። ኦሮሞ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለመድረስ በ1960ዎቹ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀመረ። እነ ዋቆ ጉቱ ከሲዳማ ወልደ አማኑኤል ጋር ተባብሮ ደርግን ለማንበርከክና የሚገባውን እንደ ህዝብ ክብር ለማግኘት የፖለቲካ ተገቢ ቦታና ስፍራ ለማግኘት ከዛ የሚመረጭ እኩልና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አያሌ ዋጋ ከፍሏል። በዚህ በተከፈለ ዋጋ በተለይ ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት ቀሮ በተለየ ሁኔታ አሁን ባለው በለውጥ አመራር እየታገዘ በከፈለው በደም ዋጋ አሁን የ40 ዓመት ትግል ቋጥሮ ተፈተው በሚፈለግና መደረስ ባለበት ከፍታ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለን እናምናለን። ይሄንን ከፍታ ሁሉም አቅፎ ደግፎ ማስቀጠል ሲገባ አልፎ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያልተገባ ኮሽታ ይደመጣል። ይሄንን ኮሽታ እኛ ስንሰማና ስናደምጥ በትግል የተገኘን ወንበር ከማጽናት የሚነቀንቅ ይመስልንና እንሰጋለን።
ይሄ ፈጽሞ መሆን የሌለበት ነው። ኮሽታው ምን ሊያመጣ ነው? የዋሆቹ ምናልባት ከዚህ የተሻለ ስርዓት ሊያመጣ ነው ብለው ሊያስቡ ይችላል። ስርዓት እንዲሁ በቀላሉ የሚጨበጥ አይደለም። አንዳንድ በፖለቲካ ጉዞ በአንድ መንገድ ይሄዱና ተማምለው መጨረሻ ወደ ድል ሲቃረቡ ወዳጅ ወዳጅን ከጀርባ የሚመታበት ታሪክ አለው። በዚህ ምክንያት አሁን የደረስንበትን የከፍታ ምዕራፍ መጨበጥና መንከባከብ ሲገባን ከዚህም የተሻለ የሚገኝ የመሰላቸው አንዳንድ እኔ ካልበላሁ አይነት እንዳህያ ተረት ማፍረስንም ሌሎች ብልጣብልጦች በሚሰጡት ተልእኮ ተታለው የሚፈጽሙ ወገኖቻችን አሉ ብለን እናምናለን። በወለጋ በጉጂ እንደዚህ አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ክስተት ተፈጸመ ሲባል የዛው ነጸብራቅ ይመስለናል። ማዕቀብ የጣሉ ጠላቶቻችን ግን ምን አስልቶ ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አንደኛው የህዳሴ ግድብ ለግብጽና ለሱዳን ጥቅም ሲባል ውሃ መሞላት የለበትም የሚል የነዛን ፍላጎት ለማስፈጸም ኃላፊነት በመውሰድ የሚሰራ ደባ ሲሆን ሁለተኛው ግን በኦሮሞ ልጆች መስዋዕትነት በትግል የተወገደው የጁንታው ስርዓት መልሶ መምጣት አለበት በሚል የሚደረግ ደባ መሆኑን ተዘነጋላችሁ ብዬ አልጠብቅም። ጁንታው ትናንት ወንበር ላይ በነበረ ጊዜ ምን አደረገ ቢባል ለዚህ ጥያቄ እዚህ ያለው በየቤቱ ይሄንን መልእክት የሚሰማው የኦሮሞ ልጅ ታሪኩ ይጠፋዋል ብዬ አላስብም። ታሪኩ የደም ዋጋ ያስከፈለው ታሪክ ነውና ያለ ምክንያት አይደለም ወጥቶ ህይወቱን የገበረውና ያንን መልሶ ለማምጣት ለሀገራችን ማዕቀብ በሚጣልበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያን አልፈን እኛ ኦሮሞ ልጆች እንዴት ነው መቆም ያለብን? በአንድነት ነው መቆም ያለብን። ይሄ ቀደም ተጃጅላ ለሙማ ፕሮግራም እሴትን ለመመለስ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ከአምስቱ እሴቶች አንደኛው ቀደም ብሎ የነበረውን የአባ ገዳ እሴት መመለስ መሆኑን ሰምቻለሁ። በዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። አባ ገዳ አራራ ያቃል፣ እርቅ ሰላም በደንብ ያቃል። ስለዚህ አባ ገዳ ባለበት ምድር እኛ የኦሮሞ ልጆች እንዴት አንድ አንሆንም? የሐሳብ ልዩነቶች ካሉ እንዴት በምክክር እንዴት በውይይት አንተም አንቺም ተብሎ በዛም ያሉትን ማስማማት ያቅተናል? በዚህ ምክንያት መልእክት ማስተላለፍ የፈለኩት ለተከበራችሁ አባገዳዎች፣ ለተከበራችሁ ለኦሮሞ ምሁራን፣ ለተከበራችሁ ቀሮች፣ ለተከበራችሁ ለኦሮሞ ባለሀብቶች የኦሮሞ ትልቅነት የኦሮሞ አንድነት ነው። ያያችሁት አርማችሁ ዋርካ ነው። የዋርካ ትርጉም ብዙ ቢሆንም የጥላ ከለላነት መልእክት የሚያስተላልፍ ቢሆንም እንዲሁ ሲታይ ግዙፍ ነው። ግዙፍ የሆነው ግን ቅርንጫፎቹ ሁሉ ከግንዱ ሳይለያዩ ስለተጣበቀና ተደምረው ነው። ይሄ ለኦሮሞ ትልቅ መልእክት አለው ብዬ አስባለሁ። በዚህ ምክንያት በተለያየ ኩርፊያም ይሁን በማባበል ጥያቄ ያለን ብላችሁ ጫካ የገባችሁ የኦሮሞ ወንድሞቻችን ክላሻችሁን አስቀምጡ። ለድርድር ለምክክር ለውይይት ዝግጁ ሁኑ። አባቶቻችን ባለሀብቶቻችን አግኟችሁ ችግሮቻችንን በውይይት እንጨርስ። ይሄ የኦሮሞ አንድነት በሚመለከት ነው። ይሄ እንዲሆን እንፈልጋለን። እኛ የሲዳማ ህዝብ